தொழுவும் சீராரும் பதனமென திகழ்வரத கண்டமெனில் திக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடர்கள் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனே உன் சீரிழமை திறம்பியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. International Women's Day to all the beautiful women who are present here. Today is the day on which women are celebrated for their accomplishments regardless of national, ethnic, cultural, economic and political boundaries. The good live for others, the wise man sacrifices himself for others. They are the wise people who dedicated their lives by imparting education to this society. I welcome our Secretary Ma'am and Trustee Sir. Leaders never lose their focus. They keep their eyes on the picture. Our principal is always sincere, honest, cordial, enthusiastic, who leads us in the path of success in all academic activities. I welcome our principal, Dr. T. Jaikumar Sir. Now I welcome our Women Empowerment Cell Coordinator, our beloved Dr. S. Swarnagandhi Ma'am on this auspicious occasion. Great people are the master of their mind and mental capacities. It is only because some of their admirable qualities that they reach the top and put a stamp on their personality on the sands of time. Here we have our chief guest, Dr. B.S. Niveda, founder of Padma Surya Yoga and Naturopathy Clinic, Udumappet and Coimbatore. And chief guest, Mrs. M. Satyavani, advocate, Udumappet. I am extremely happy to welcome our Rotaract member, Srimati Shanmugapriya, Anupam Surya Charitable Trust, Udumappet. I feel immensely happy to welcome our all department HODs, staff members, technicians and my dear students. Welcome you all. Thank you. தலைமை உரையாற்றிட அன்புடன் அழைக்கிறேன். Very good morning, one and all present here. Respected Chief Guest of today, Dr. B.S. Nivedita Madam. Then lawyer M. Satyavani Madam. Then respected our Secretary Madam and department heads, students, friends from the outside the institutions. Once again, welcome you all for this great event. International Women's Day 2024. This is a day has started in our college from the February middle itself. We have conducted so many events, flower arrangements, then column putting, then we have conducted many events for the, particularly for the, only for the females. So just I have checked that thanks for the coordinators of this program, Swarna Gandhi Madam and the Rajalakshmi Madam. They did it wonderfully. Past 1 month they have worked for that. So many students has won the prizes. Congratulations to you all. Thank you for acknowledging. The second thing, I have noticed one question came to my mind. Why the International Women's Day to be celebrated?
just before coming to this event, I have checked in the website, particularly in Google Guru. I have checked. The Google Guru says the International Women's Day is particularly, it is a gender equality. It promotes the gender equality. Is the woman is lagging in gender equality? That is the biggest question. The woman gender equality needs in socio-economic, cultural and political. Society வந்து ஈக்குவல்னஸ் வேணும், கல்ச்சுரல்ல வேணும், பொலிட்டிக்கல் இதுல வேணும். இதெல்லாம் வந்து it is this day promotes the International Women's Day promotes this. When it has started, எப்ப இது ஆரம்பிச்சாங்க? This has started nearly 100 years before in 1908. This has happened in Europe, particularly in UK. The women's movement has started, particularly for the child labor and sweating working environments, sweating working condition environments, and particularly an equal pay. For this reasons, this movement has started. Still, I am saying another point. I will come to that. Government gives them so much facilities for the women empowerment. Now you can see that the government has allotted nearly 13,000 crores for this. I think Tamil Nadu government has given nearly 13,000 crores under Magalai Urimai Thogai. Then if you see the second thing, the government has provided here free bus facilities, nearly for the 3,000 crores. The college provides the free seats for the women, concession seats. Then when you go for the jobs, the women quota is different. Suppose if you apply for the government jobs, women quotas are available. In the quotas, a male cannot compete. These are the schemes given by the government to encourage the women. I don't want to take in much time. Finally, I come to one point, is that women empowerment really happens. Past 6 months I have been in the village. ஒரு கிராமத்துல இருந்து வந்துட்டு இருக்கேன். அங்க சொல்லும்போது வந்து ரெண்டு விஷயம் சொல்லுவாங்க என்கிட்ட. ஆம்பளையால கூப்பிட்டீங்கன்னா 500 ரூபாய் கொடுக்கணும், பொம்பளையால கூப்பிட்டீங்கன்னா 300 ரூபாய் கொடுத்தா போதும். Suppose if I am an entrepreneur, whom I will choose? ரெண்டு ஒரே வேலை தான். அப்ப யாரை கூப்பிடுவார்? Female employees. What is their pay? 300 rupees. Till there is an inequality for the woman. There is no equal pay. Even I am talking about the rural sides. When you talk about the past areas, if you take in city field, this discussion is going on. Okay? So with this, wish you a happy Women's Day. Thank you for giving this wonderful opportunity. Thank you. At last, also I would like to thank Rotaract President Mr. Ganesan sir and Rotaract team members, and also a nice cake you have seen in front of us. This is when we have a discussion with the madam, Revati madam. Do you know I came to know that one of the famous cake in Udumalpet, leek crumble. Just we have a discussion. Madam is conducting a classes and also one of the known product in Udumalpet and also other cities in and around. So just we have a discussion. Madam said it immediately, I will bring a cake, just you taste it. So, but this is one of the celebration. Thank you so much for giving this wonderful opportunity. Thank you. தலைமை உரையாற்றிய முதல்வர் அவர்களுக்கு நன்றி.
மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு கேக் வெட்டி அனைவரும் சிறப்பிப்போம். சிவன் இல்லாமல் சக்தி இல்லை, ஆண்கள் இல்லாமல் நம்ம இல்லை, நம்ம இல்லாமலே அவங்க இல்லை. ஸோ நம்மளுடைய எல்லா பங்களிப்பும் அவங்களுக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்கு. அவங்கள வச்சுதான் நம்ம டாக்டர் BS நிவேதா அவர்களை சிறப்புரையாற்றிட அன்புடன் அழைக்கிறேன். மெம்பர்ஸ்க்கும் இந்த கல்லூரி நிர்வகிக்கும் செக்ரட்டரி அவர்களுக்கும் வழிநடத்தும் பிரின்சிபால் அவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த காலை வணக்கம். பொதுவாக மெனி டைம்ஸ் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம், நம்ம கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே ஈக்குவல் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அது ஆண்களுக்கு பெண்கள் ஈக்குவல் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்கஷன் ஆல்வேஸ் இட்ஸ் கோஸ். ஈவன் சிவன் பார்வதி அந்த ருத்ர தாண்டவத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் அது போயிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு பாண்டிச்சேரியில் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. ஒரு பெண் பாலியல் இதாகி அவங்க இறந்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நிறையா வெளியே நம்ம அவுட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஆகட்டும், தமிழ்நாட்டிலே ஆகட்டும், நிறைய இந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்குது. இதுக்கு பேசிக்காக நான் ஃபீல் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனைன்னு பார்த்தோம்னா, ஒவ்வொரு கேர்ள்ஸும் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்காதது மிக முக்கியமான பிரச்சனையாக நான் நினைக்கிறேன். நான் வந்து ஹாப்பியாக இருக்கேன், என் வீட்டுக்காரர் என்னை ஹாப்பியாக வச்சிருக்கிறார், எங்கள் அப்பா என்னை ஹாப்பியாக வச்சிருக்கிறார், என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் ஹாப்பியாக வச்சிருக்கிறாங்க. எனிதிங் யூ கேன் சே, நோபடி கேன் மேக் யூ ஹாப்பி. ஒருத்தருமே உங்களை சந்தோஷப்படுத்த முடியாது நீங்கள் சந்தோஷமாகாத வரைக்கும். எப்போ நீங்கள் நான் பவர்ஃபுல், நான் ஹாப்பியஸ்ட் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அது வரைக்கும் இன்னொருத்தர் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு விதமான எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னாலையும் அதை கொடுக்க முடியாது. ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். எப்படி ஒரு சூரியன் வந்து அது வந்து செல்ஃப் ரேடியண்டா இருக்கு, அதுவே வார்ம், அதுவே பிரைட், அந்த பிரைட்னஸ் தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேர்ள்ஸும் நம்மளுக்குள்ள வந்து we are happiest girls. சக்திங்கிற பேரே என்னது? சக்தி ரூபம். we are the form and source of energy. அந்த எனர்ஜி இன்னைக்கு எங்க போச்சு? again we are depending on everything for others. ஒவ்வொருத்துக்கும் எனக்கு என் வீட்டுக்காரர் என்னை வந்து கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போனாலோ, சினிமா கூட்டிட்டு போனாலோ, அவுட்டிங் கூட்டிட்டு போனாலோ நான் ஹாப்பியா இருப்பேன். ஆனா என்னை வேணாம்னு சொல்லிட்டானா உடனே சோகமாயிடுவேன். என்னை வந்து பிரைஸ் பண்ணாட்டி நான் சோகமாயிடுவேன். ஆர் நான் சாப்பாடு செஞ்சு வச்சு அதை சாப்பிடாட்டி நான் சோகமாயிடுவேன். ஸோ இது யாராவது ஒருத்தர் நம்மளை ஏதாவது ஒரு சின்ன நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேசல அப்படின்னா நம்ம சோகமாயிடும். இது ஏன் அப்படின்னம்னா ஒவ்வொருத்தருக்கையும் நம்ம பாராட்ட எதிர்பார்க்கிறோம். ஏன்னா நம்மளுக்குள்ளேயே ஊன்றி போன ஒரு விஷயம் நம்ம வீக், ஃபீமேல்னால ஒரு வீக்கர் ஜெண்டர். மாற்றி யோசிக்கணும். we are the soft gender, மென்மையானவங்க. அதே சமயத்துல நம்மளுக்கு யாருக்கிட்டையும் சக்தி இல்லாம இல்லை. காளி ரூபமாகவும் ஆக முடியும், மோகன ரூபமாகவும் ஆக முடியும். காளி ரூபம் ராட்சசர்களை சாகடிச்சு வதம் பண்ணக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தவங்க பெண்கள். நரகாசுரனை யார் வதம் பண்ணா? பூமாதேவி தானே பண்ணாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி எத்தனையோ விதமான சக்திகளும் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து பாதுகாப்பு அந்த பெண்ணோடைய மனசக்தி தான், மனோ வலிமை தான். நம்ம அந்த மாதிரி சக்தியோட இருக்கிறோமா? ஒவ்வொரு தடவையும் நம்மளுக்குள்ள ஒவ்வொரு நாளும் இன்னைக்கு நான் என்ன காரியம் பண்ணேன், இந்த காரியம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கா, நான் ஏதாவது காரியம் பண்ணோம் அப்படின்னோம்னா நிவேதா யூ டன் a குட் ஜாப் அப்படின்னு சொல்லி நான் எனக்கு ப்ரைஸ் பண்ணிட்டேனா தான் என் மேல எனக்கு செல்ஃப் எஸ்டீம் டெவலப் ஆகும். நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம்? ஒரு சமைச்சு முடிச்சோன்னு எங்க சாப்பாடு நல்லா இருக்கா, என் குட்டி நல்லா இருக்குதா, அத்தை நல்லா இருக்கா, மாமா நல்லா இருக்கா. ஸோ we are expecting everything from others. இது மாறணும். நம்மளுக்கு பிரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா இது வந்து நாட் only for the girls, even for the gents, even for the males. எப்போ நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற சக்தியை உணர ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய பவர் ஜெனரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். ரெண்டாவது, பெண்கள் வந்து ஆரோக்கியமா இருந்தோம் அப்படின்னோம்னா
கட்டாயமா அந்த ஃபேமிலி அடுத்து வரக்கூடிய ஜெனரேஷன் ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும். இன்னைக்கு பெண்களுடைய ஆரோக்கியம் நிறைய கேள்விக்குறியா இருக்கு. எனக்கு ஒரு ஃபாரின் கேர்ள் ஒரு பொண்ணு வந்திருந்தா, அவங்ககிட்ட நிறைய நாங்க டிராவல் பண்ணோம். அப்ப அந்த பொண்ணு சொன்னா, இங்க இருக்கிற இந்தியன்ஸ் வந்து எல்லாருமே, நான் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன்னா they are so mentally, நான் ஃபீல் பண்றது அவங்க they are so weak. எதுக்காக அடுத்தவங்களை அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு இவ்வளவு தன்னை வருத்திக்கிறாங்க. so they are so hard. அவங்க மேக்கப் பண்ணிக்கிறாங்க, அவங்களுடைய பாடிக்கு இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க only for the purpose of attracting a male. I don't know how much is it true or not, எனக்கு தெரியாது. இன்னைக்கு நம்ம இன்னொருத்தருடைய அட்டென்ஷனை சீக்கிங்காக we are doing so many things. அதன் மூலமா நம்மளுடைய ஹாப்பினஸை இழந்துட்டு இருக்கோம். Are we happy with our skin? Are we happy with our hair? Are we happy with our dressings? ஒவ்வொரு தடவையும் அடுத்தவங்களை காப்பி அடிக்கிறோம். ஒரு சினிமாக்கார பொண்ணு இப்படி போட்டிருந்தா நான் அந்த மாதிரி போடுறது நான் வந்து ஒரு மாடல். இது ட்ரூலி மாடல்? எப்போ ஒரு பொண்ணு தன்னைத்தானே ஸ்ட்ராங்கா ஒரு விஷயத்தை என்னால செய்ய முடியுங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்குதோ அப்பதான் ரியலி she is strong enough. அப்பதான் அவ உண்மையான நாகரிகமான பொண்ணு. மாடல் அப்படிங்கிறது வெறும் நடை உடை பாவனைகள கிடையாது. நம்ம யோசிக்கிற விதங்களையும் சிந்தனைகளையும் இருக்கு. ஒரு பெண் சரியா சிந்தனை பண்ணா, சரியா அப்படிங்கிற வார்த்தை என்ன? நம்மளுடைய நடை உடை பாவனை அடுத்தவர்களுக்கு உறுத்தாத வண்ணம் இருக்கணும். ஏன் இந்த வார்த்தை சொல்றேங்கிறத கொஞ்சம் தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க. இது நான் ஒவ்வொரு பக்கம் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்மளுடைய பாரத நாட்டுடைய கலாச்சாரம் கேள்விக்குறியா மாறிட்டு இருக்கு. இதனால பாதிக்கப்படுறது நம்ம மட்டும் கிடையாது, ஆண்களும். ஒரு ரேப் நடக்குதோ அல்லது ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து பாலியல் பலாத்காரம் நடக்குது, அது முழுக்க காரணம் பெண்கள் தான். வெரி சாரி டு சே திஸ். பை நேச்சர், நான் ஆஸ் அ மெடிக்கலா பேசுறேன், இது எல்லாமே grown up, you can understand. இது வந்து கேர்ள்ஸ் உடைய செலிப்ரேஷன் டைம். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. பட் how we can transform ourselves, that also we have to think. ஒரு பெண்கள் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு குழந்தை உருவாகிறப்போ அந்த பெண்ணா அப்படின்னு அந்த கருவுல டிசைட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னோம்னா, கரு உருவாகிறதுக்கு முன்னாடியே கர்ப்பப்பையில அம்மா வயிற்றுக்குள்ள ஒரு குழந்தை உருவாகிறப்போ அவருடைய கர்ப்பப்பையிலேயே அவங்களுக்கு வந்து 4 மில்லியன் எக் பேக் வந்துடும். அந்த எக் பேக் ஒரு குழந்தை பிறக்கிறப்போ 9 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த குழந்தை டெலிவரி ஆகிறப்போ it will reduce to 4 lakhs, 40 லட்சம் 4 லட்சமா மாறும். ஒரு பெண்ணு பெரிய பொண்ணு ஆகிறா, ஏஜ் அட்டன் பண்ணிட்டா, அந்த சமயத்தில் it become 1 lakh. ஒவ்வொரு மந்த்லி சைக்கிளுக்கும் 20ல இருந்து 50 எக் பேக் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். அதுல ஒரே ஒரு எக் பேக் எக்கா மாறும். அந்த எக் ஸ்பெர்மை கனெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னோம்னா ஒரு குழந்தை உருவாகும். எப்ப இந்த எக் 0 ஆகுதோ அப்ப அந்த பொண்ணு மெனோபாஸ், அவங்களுக்கு தூரம் நின்று போயிடும். நம்ம அம்மாக்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அப்போ ஒவ்வொரு எக்கும் ஒரு கருவா மாறுறதுக்கு பொட்டன்ஷியலி இட் இஸ் ஸ்ட்ராங் இனஃப். நம்மளுடைய வயிற்றுக்குள்ள நீங்க குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கான குழந்தைக்கான கருமுட்டை பைகள் உருவாகும். அந்த குழந்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளருது. வளர்றப்போ என்னென்ன மாதிரியான உணர்வுகள் இருக்கும். இப்ப நான் வந்து ரொம்ப அழகா கோலம் போடுறேன், அந்த கோலத்துக்கு உண்டான இம்ப்ரெஷன் கருமுட்டைக்குள்ள வளரும். அதே மாதிரி நான் வந்து அருமையான ஒரு ஸ்டிச்சிங் பண்றேன், அதுவும் வளரும். நான் சூப்பரா மேக்ஸ் போடுறேன், அதுவும் வளரும். ஸோ என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ், நான் ரொம்ப வெரி ஸ்ட்ராங் ஒரு சிலம்பம் பண்றேன் ஆர் எனி மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் பண்றேன் ஆர் எனிதிங், நீங்க வந்து எந்த ஒரு காரியம் பண்ணாலும் அது இம்ப்ரெஷனா ஜெனட்டிக் கோடா டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏவா உள்ளுக்குள்ள இம்ப்ரெஷன் ஆகும். தாயை போல சேலை சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி தாயை போல பிள்ளை நூலை போல சேலை. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய எண்ணங்கள் நம்மளுடைய கருமுட்டையில பதியும். இந்த காரணத்துக்காக தான் பெண்கள் வந்து இது இன்னைக்கு பெண்கள் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு ஆணை பார்த்தோம்னா அட்ராக்ட் ஆகிறது அப்படிங்கிறது பை அப்பியரன்ஸ் கிடையாது. அவங்களுடைய ரிலையபிலிட்டி, ட்ரஸ்ட், அவங்களுடைய கான்ஃபிடன்ஸ், இந்த மேல் என்னைய பாதுகாப்பா வச்சுப்பாப்லையா, அங்கேயே எங்கேயும் நம்மளோட ஜெண்டர் டிஃபரன்ஸ் வந்துருது. அங்கேயும் வந்து நம்மளுக்குள்ள வீக்னஸ் வந்துருது. அடுத்து நல்லா பார்த்துப்பாப்லையா, நல்லா என்னைய சந்தோஷமா வச்சுப்பாப்லையா, இப்படி எதிர்பார்ப்புகள்ல ட்ரஸ்டியா அப்படிங்கிறது பார்க்கறது ஒரு காலம். இப்போ அந்த காலத்துல நான் இந்த மேலுக்கு எனக்கு இந்த மேலுடைய தன்மை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, இவங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப நாட்டுக்கு உபயோகமா இருக்குது ஆர் ஸ்பிரிச்சுவலி ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது, இவங்களுக்கு நான் சர்வீஸ் பண்ணணும், இந்த மேல நான் நல்லா பார்த்துக்கணும், கான்ட்ரிபியூட்டிங்கா இருக்கணும், அது அந்த காலம். ஸோ இப்போ எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் நம்ம புரிஞ்சுக்கோங்க. பிச்சை எடுக்கிறோமா இல்லை கான்ட்ரிபியூட் பண்றோமா? நம்ம ஒரு மேல பாதுகாக்கக்கூடிய பொசிஷனுக்கு வர்றப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? கான்ட்ரிபியூட்டரா இருக்கிறோம்.
இந்த மேல்னால எனக்கு உபயோகமாகுமா அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்றப்ப நம்ம பிச்சை எடுக்கிறோம். ஸோ நீங்க உங்களுக்குள்ள டிசைட் பண்ணிக்கோங்க பிச்சைக்காரங்களா இருக்கணுமா இல்லையாங்கிறது. ஆல்வேஸ் ட்ரை டு திங்க் இன் அப்பர் வே. என்னால இந்த ஃபேமிலிக்கு எப்படி கான்ட்ரிபியூட்டிங்கா இருக்க முடியும், இந்த மேல என்னோட ஹஸ்பண்டை நான் எப்படி பார்த்துக்க முடியும், என்னோட ஃப்ரெண்டை நான் எப்படி பார்த்துக்க முடியும், என் குழந்தைக்கு நான் எப்படி குட் மதரா இருக்க முடியும். ஸோ when you think in that way you will be the happiest person. உங்களை யாருனாலையும் சோகப்படுத்த முடியாது, கஷ்டப்படுத்த முடியாது, நஷ்டப்படுத்த முடியாது. நம்மளுடைய ஹாப்பினஸ் நம்ம கையில் இருக்கும். ஸோ இந்த மனநிலையோட ஒரு கருமுட்டை வளர்ந்தால், அந்த கருமுட்டை மூலமாக ஒரு குழந்தை பிறந்தால், அந்த குழந்தை இந்த உலகத்துக்கே கான்ட்ரிபியூட்டரா மாற முடியும். அப்பேற்பட்ட கெப்பாசிட்டி நமக்கு. ஸோ இந்த விஷயத்தை மனசுல பதிய வச்சுட்டு ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுக்கு நல்ல நாள். இந்த நாட்களை நான் எப்படி பாசிட்டிவா யூஸ் பண்ணிக்கிறது, நான் என்ன புது விஷயத்தை கத்துக்க முடியும், இப்படி நீங்க போனீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்ட்ராங் ஆகுறீங்க. நீங்க இன்வைட் பண்ணாம அட்ராக்ட் பண்ணாம உங்களுக்கு எந்த கெடுதலும் நடக்க முடியாது. வெரி ஸ்ட்ராங்கா நான் பிலீவ் பண்ணிக்கோங்க. நான் சொன்னேன் ஒரு ஃபீமேலுக்கு என்ன மாதிரியான எண்ணத்துல என்ன வருது, ஆனா ஒரு மேலுக்கு இது பிரகிருதியோடைய சுபாவம். ஒரு மேலுக்கு ஒரு பெண்ணுடைய அவங்களை பார்த்து அவங்களுக்கு அட்ராக்ஷன் வரும், அவங்களுக்கு ஸ்டிமுலேஷன் நடக்கும். இது தவிர்க்க முடியாது. அதனால பெண்களுடைய ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒருத்தர் அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது. இதை மெலிவா புரிஞ்சுக்கணும். இது நம்ம பண்றதெல்லாம் நம்ம அவங்களை அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு அவன் நம்மளை எதுவும் பண்ண மாட்டான். எங்கேயோ இருக்கிற பாண்டிச்சேரியில இருக்கிற பொண்ணு மாதிரி காது கேட்காத, வாய் பேச முடியாத, மென்டலி ரிட்டார்ட் ஆன பொண்ணை போய் ரேப் பண்ணுவான். எங்க பாக்குறான்? நம்மளுக்குள்ள பண்ணக்கூடிய ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ், இம்ப்ராப்பர் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ். அவயங்கள் எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்குதோ அதுக்காக பயன்படுத்தப்படணும். இப்ப நம்ம குழந்தைகளுக்கு ஃபீட் பண்றதுக்காக நம்மளுடைய மார்க்கம் இருக்குன்னா அது கரெக்டா இருக்கணும். அதே சரியா நம்ம கவர் பண்ணணும். இன்னைக்கு நம்ம ஷால் போடுறது அவ்வளவு கேவலமா நினைக்கிறோம், பட்டிக்காட்டுத்தனமா நினைக்கிறோம். ட்ரூ மாடர்ன் அப்படிங்கிறது நம்ம அவயங்களை எக்ஸ்போஸ் பண்றது கிடையாது. வெரி ஸ்ட்ராங் மெசேஜ் ஃபார் தி கேர்ள்ஸ். அதே மாதிரி டைட் ட்ரெஸ்ஸஸ் போட்டுக்கிறது நம்ம பழக்கம் கிடையாது. வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரில அவங்களுடைய வார்த்துக்காக பண்றது. பட் இங்க நம்ம மாடர்ன் அப்படிங்கிற திங்கிங்ல நம்ம ஏதேதோ நம்மளை குறைப்பட்டுக்கிறோம். நம்ம உடம்ப நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிறது நம்மளுடைய கீழான தன்மை. இட் இஸ் a message kindly noted. நம்ம ட்ரெஸ்ஸஸ் அடுத்தவங்களுக்கு மரியாதை தர மாதிரி இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னம்னா நம்மளை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு அவன் கையை வைக்கிறான், மோதுறான், இடிக்கிறான் அப்படின்னம்னா அது அவங்களுடைய மிஸ்டேக் கிடையாது. நம்ம எப்படி நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணுங்கிறத நம்ம தெளிவுபடுத்திக்கணும். எப்படி நம்ம ஆரோக்கியத்துல டிஸ்டர்ப் ஆகிறதையும் புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்மளுடைய ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் இறுக்கமான உடைகள் பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா டைட் லெக்கிங்ஸ் நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கிற வேர்வை அப்சர்வ் ஆகாது. நம்மளுடைய பாடியில் இருக்கிற வேர்வை அப்சர்வ் ஆகாட்டி பாடியில அந்த வேர்வை அமிலமாக பாய்சனா மறுபடியும் பாடியில ரீஅப்சர்வ் ஆகும். பாடிக்கு தேவையான சர்க்குலேஷன் கிடைக்கல அப்படின்னோம்னா உடலுக்கு இருக்கக்கூடிய ரத்தம் அமில ரத்தமாக மாறும். ஒவ்வொரு அமில ரத்தமும் நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ள இருக்கிற உறுப்புகளை அரிக்க ஆரம்பிக்கும். எப்படி நீங்க ஒரு கொக்கோ கோலாக்குள்ளேயோ பெப்சிக்குள்ளேயோ ஒரு பல்ல போட்டீங்கன்னா 10 நாள காணாம போயிடும். எலும்பை போட்டீங்கன்னா காணாம போயிடும், அரிச்சிடும். அந்த அமிலத்தன்மை நம்மளுடைய உடைகள் மூலமாகவும் ஏற்படலாம். உடைகள் காற்றோட்டமாக நல்ல காட்டன் பேஸ்டா, அது இந்த வெயில்காலம் வருது, காட்டன் பேஸ்டா லூஸ் ட்ரெஸ்ஸஸா அடர் கலர் இல்லாம வெளிர் கலர்கள்லாம் பயன்படுத்துறது நல்லது. சாப்பிட்ற முறைகள், சாப்பாட்டு உணவுகள்ல அதிகமான அளவுக்கு பழங்கள் காய்கறிகள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும். பழங்கள் காய்கறிகள் அதிகமான விதைசக்தி இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பழங்கள் சீட்லெஸ் பழம், சீட்லெஸ் திராட்சை, சீட்லெஸ் மாதுளை, சீட்லெஸ் பப்பாளி, சீட்லெஸ் லெமன். we become seedless. அன்னைக்கு முதல்ல ஒரு ml of sperm, அதாவது ஒரு ml of seminal fluid, it contains more than crores of sperms. நம்மளுடைய பெண்களுக்கும் எந்த இதுலயும் பிசிஓடி, irregular cycle, anovulatory cycle அப்படின்னா இருந்தது கிடையாது. கருமுட்டை இல்லாத சைக்கிள் வராது. இன்னைக்கு 6ல் ஒரு பெண்ணுக்கு மந்த்லி சைக்கிள்ல பிரச்சனை இருக்கு. 10ல் ஒரு ஆணுக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்ல, இம்மோர்டைல், பிகாஸ் ஆஃப் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல். அதனால பெண்கள் எஜுகேட் ஆனீங்கன்னா ஆண்களையும் சரிப்படுத்த முடியும், அடுத்து வரக்கூடிய சந்ததிகளையும் சரிப்படுத்த முடியும், மாமனார் மாமியார் சரிப்படுத்த முடியும், அம்மா அப்பாவை சரிப்படுத்த முடியும், குழந்தைகளையும் சரிப்படுத்த முடியும். அதனால பெண்களான நம்ம சரியா ஆரோக்கியத்தை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுடைய உடம்பு அப்படிங்கிறது
பஞ்சபூதங்கள்னால் ஆனது. இன்னைக்கு எத்தனை பேருடைய கால் மண்ணுக்கு படுதுன்னு யோசிச்சு பாருங்க. பூமிக்கு படுதா? செருப்பு போட்டு நடக்கிறோம், ஆர் டைல்ஸ்குள்ள நடக்கிறோம். எவ்வளவு தூரம் நம்ம ஃபெர்டைல் சாயில்ல நடக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய பாடியில மேக்னட்டிசம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். நம்ம வேற எதையும் தேவைப்படாது நம்மளை அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு. நம்ம பாடியில மேக்னட்டிசம் இருந்தா நம்ம பாடி ஈஸிலி ரைட் திங்ஸை ரைட் பீப்புளை அட்ராக்ட் பண்ணும். இட் won't attract wrong things. Try to understand. ஸோ நம்ம மண்ணோட தொடர்பு ஏற்படுத்திக்கணும். எப்படி தொடர்பு ஏற்படுத்திக்கலாம்? கொஞ்ச நேரமாவது மண்ணில் நடக்கலாம். எந்த மண்ணு? நல்ல ஃபெர்டைல் சாயில், எது செடி வருமோ அந்த மண்ணு. வீட்டில் மண் பாத்திரம் பயன்படுத்தலாம். மண் பாத்திரத்தை தண்ணி பிடிச்சு வைக்கலாம். வாய்ப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னோம்னா அப்பப்போ எங்க நம்மளுக்கு வந்து மண் நல்ல சுத்தமான புற்றுமண் கிடைக்குதோ பாடிக்கு அப்ளை பண்ணி குளிக்கலாம். அந்த காலத்துல எல்லாம் மண் எடுத்துட்டு போய் ஆத்துல வச்சு தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வருவாங்க. இன்னைக்கு மாதிரி ஷாம்பு இதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி மண்ணோட பயன்பாடு, நம்மளுக்கு பூமி தாயோட பயன்பாடு. எப்படி நம்ம அம்மா மடியில படுத்தா எவ்வளவு சுகமா இருக்குமோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய உடம்புக்கு மண் அப்படிங்கிறது பூமி தாய். அம்மாவுடைய ஒரு ஸ்பரிசம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பா இருக்க முடியும். நீங்க மண் பாத்திரத்துல சமைக்கிறதுக்கும் ஒரு அலுமினிய பாத்திரத்திலயோ ஒரு குக்கர்லயோ அல்லது எவர் சில்வர்லயோ சமைக்கிறதுக்கும் there is a much difference. ஸோ அது ஒரு ட்ரை பண்ணுங்க. ரெண்டாவது காற்று. இந்த மாதிரி அற்புதமான ஒரு இதுல இருக்கிறதுக்கும் இதே ஒரு ஏசி ரூம்குள்ள இருந்திருந்தா உங்களுக்குள்ள எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருந்திருக்கும் ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா? ஏசி ரூம்ல இருக்கக்கூடியப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு 200, 300, 400 பேர் இருக்கும் அப்படின்னோம்னா அத்தனை பேருடைய கார்பன் டை ஆக்சைடு அங்கதான் இருக்கும். நம்ம எதை சுவாசிப்போம்? சேம் கார்பன் டை ஆக்சைடு சுவாசிப்போம். நம்மளுடைய உடம்புக்கு தேவை ஆக்சிஜன். ஆனா நம்ம சுவாசிக்கு கொடுக்கறது கார்பன் டை ஆக்சைடு. இப்போ ஒரு வண்டிக்கு வந்து டீசல் போடுறதுக்கு பதிலா சீமனை ஊத்துனா எப்படி ஓடாதோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய உடம்புக்கு ஆக்சிஜன் இஸ் நீடட். ஆனா நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுக்கறப்போ ஆக்சி ஹீமோகுளோபினுக்கு பதிலா கார்பாக்சி ஹீமோகுளோபினா மாறி உங்க உடம்பு விஷத்தன்மை அடையும். அதனால எவ்வளவு தூரம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது நல்லது. இஃப் பாசிபிள் நைட் டைம்ல தூங்குறப்போ கிராஸ் வென்டிலேஷன், ஜன்னல்கள் திறந்து வச்சு நல்ல காத்து வர மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஜன்னல் எல்லாம் சாத்திட்டு ஹை ஸ்பீட்ல ஃபேனை போட்டுட்டு அல்லது ஏசியில படுத்து தூங்குறோம். அவங்களுக்கு சளி தொந்தரவோ அல்லது உங்களுடைய உயிர் சக்தி குறைபாடோ தவிர்க்கவே முடியாது. அதனால இதை கொஞ்சம் காற்று இல்லை அப்படின்னோம்னா நம்ம உடம்பு அசையாது. நல்ல காற்று வரதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிக்கலாம். கார்டனிங் வாஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பெண்கள் பூ வைக்கிறதோட பர்பஸ் இதுதான். பெண்கள் வந்து பூ எடுக்கிறப்போ நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை செடி உறிஞ்சிக்கும். செடி வெளிவிடக்கூடிய ஆக்சிஜனை நம்ம பாடி அப்சர்வ் பண்ணும். இந்த டிரான்சாக்ஷன் இருக்கிறப்ப நம்மளுடைய பாடி பியூர் ஆகும். கர்ப்பப்பையில மந்த்லி சைக்கிள் பிரச்சனை வராது. ஸோ இந்த ரீசனுக்காக தான் பெண்களுக்காக இந்த வேலைகளை சொன்னாங்க. அதே மாதிரி அடுத்த விஷயம் நம்ம தண்ணி குடிக்கிற தண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு இயற்கையான தண்ணியா இருக்கிறது நல்லது. ஆரோ தண்ணி குடிச்சிங்க அப்படின்னோம்னா அதுல உயிர் சக்தி கிடையாது. அதுக்கு பதிலாக மண்பானையில ஒரு 3-4 கூழாங்கல்ல போட்டு ஒரு வெட்டி வேரை போட்டு ஒரு 10 மணி நேரம் சன்சார்ஜ் சன்லைட்டுக்கு விட்டுருங்க அல்லது மூன்லைட்டுக்கு விட்டுருங்க. உங்களுக்கு உடம்பு சூடு பயங்கரமா உங்களுக்கு வந்து உடம்பு தகதகப்பா இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மூன்லைட்ல சார்ஜ் பண்ணி குடிக்கலாம். சூரிய வெளிச்சத்துல இல்லாம நிலா வெளிச்சத்துல வச்சு குடிக்கலாம். இதே உங்க பாடி டைஜஷனே ஆக மாட்டேங்குது, எனக்கு சளி பிடிச்சிட்டு இருக்குது, வெயிட் கெயின் ஆக மாட்டேங்குது, டைஜஷனே ஆக மாட்டேங்குதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா 6-8 மணி நேரம் சூரிய வெளிச்சத்துல தண்ணியை வச்சு அந்த தண்ணியை குடிச்சீங்கன்னா பாடி சன்சார்ஜ் ஆகும். இதெல்லாம் நேச்சுரலா நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா உங்க உடம்பு எதனால இருக்குது? பஞ்சபூதத்தினால. அதே ஆகட்டும் நம்மளுடைய மன எண்ணங்களை ரிஃபைன் பண்ணிக்கணும். பெண்கள் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து இன்னொருத்தர் சுதந்திரம் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது, இன்னொருத்தர் பாதுகாப்பு கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது, இன்னொருத்தர் நம்மளை சந்தோஷப்படுத்தணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. எப்போ நீங்க ஸ்ட்ராங் இனஃபா இருக்கீங்களோ, மனசு ரீதியா நலமா இருக்கீங்களோ, சந்தோஷமா இருக்கீங்களோ, உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஹாப்பினஸ் ரேடியன்ட் ஆகணும், உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் ரேடியன்ட் ஆகணும், உங்களுடைய கான்ஃபிடென்ஸ் உங்க ஃபேமிலிக்கு ரேடியன்ட் ஆகணும். ஸோ அப்பேற்பட்ட சக்தி மிக்க மகளிரா நீங்க உருவெடுக்கணும். அதுக்கு இந்த மகளிர் தினம் ஒரு நல்ல இனிஷியேஷனா இருக்கட்டும். அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். நன்றி. அடுத்த சிறப்பு விருந்தினர் வழக்கறிஞர் எம் சத்யவாணி அம்மையார் அவர்களை சிறப்புரையாற்றிட பேரன்புடன் அழைக்கிறேன். தரடிசோரிடம் தின்று பல சின்ன சின்ன கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிக உழன்று பிறர்வான பல செயல்கள் செய்து நரகூடிக்கள பருவமேதி கொடுங்கூற்றிற்கு இறைய நம்பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போலே
நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ, சொல்லடி சிவசக்தி, என்னை சுடர் மிகும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய். வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே. அவையோர் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கம். நல்லதொரு வாய்ப்பை மீண்டும் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய கல்லூரி தாளாளர் அவர்களுக்கும், முதல்வர் அவர்களுக்கும், ரோட்டரி கிளப் தலைவர் அவர்களுக்கும், செயலாளர் உள்ளிட்ட உறுப்பினர் பெருமக்களுக்கும், இன்னறிவியலை சேர்ந்த தலைவர் உள்ளிட்ட அனைத்து உறுப்பினர் பெருமக்களுக்கும், மாணவ செல்வங்களுக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோமா? யாராவது பார்த்திருக்கீங்களா? அப்ப தைரியமா சொல்லலாம், அரைச்சமாவே அரைக்க கூடாது. அதனால கேட்டு நான் என்ன எக்ஸாக்டா ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கும் சொல்ல வேணும், அதை வேறு எக்ஸாம்பிள்ல மேடம் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. அவ்வளவுதான். எக்ஸாக்டா என்ன நான் சொல்ல வேணும் அதேதான். எல்லாருக்கும் இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள். ஆனா மகளிர் தினம் என்பது கொண்டாடப்பட வேண்டியது அல்ல, நமது உரிமைகளை தட்டி கேட்பது அப்படிங்கிறது தானே. இந்த தினம் மட்டும்தான் இருக்குதா? மே 1 உழைப்பாளர்கள் தினம் கொண்டாடுறோம், மார்ச் 1 ஜீரோ டிஸ்கிரிமினேஷன் டே கொண்டாடணும், எல்லா நாளும் இருக்கு. ஆண்கள் தினம் நவம்பர் 19, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நீங்க கொண்டாடுறத நவம்பர் 19 அவங்களுக்காக கொண்டாடணும். எதற்காக எல்லாம் இந்த நாட்கள் கொண்டாடப்படுகிறது அப்படின்னா, எதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கலையோ, எதெல்லாம் சமுதாயம் நமக்கு கொடுக்கலையோ அதெல்லாம் தட்டி தட்டிங்க பாரு, இன்னும் எனக்கு இது தேவை, இன்னும் எனக்கு இது தேவைன்னு ஒரு அம்மா அப்பா கிட்ட நம்ம என்ன வேண்டுதலை வைக்கிறோமோ அதையெல்லாம் சமுதாயத்திற்கிட்ட வைப்பதற்காக, அதை ஞாபகப்படுத்துவதற்காக ஒவ்வொரு நாட்களும் ஒவ்வொரு தீமை யோசிச்சு செயல்படுத்திட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஐநா சபை பல்வேறு நாடுகளிலே மகளிர் தினத்தை கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிறார்கள். 2-3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நாம் பேசுகிற போது மகளிர் தினம் என்பது முதல்ல எதுக்காக? வேலை கேட்டோம், கிடைச்சிருச்சு, ஈக்குவலான ஊதியம், மற்றவங்க ஆண்களுக்கு என்ன விதமான ஊதியம் கொடுக்குறீர்களோ அதே ஊதியம் கொடுக்கணும்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஓகே. ஆனா நம்ம பிரின்சிபல் சொன்னாரு, கரெக்ட், அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கொஞ்சம் யோசிக்கணும். கூலி பெண் கூலி தொழிலாளிக்கு 300 ரூபாய் தான், ஆண்களுக்கு இன்னைக்கும் 500 ரூபாய் கொடுக்கணும். கொஞ்சம் யோசிக்கணும். பட் ஐடி ஃபீல்டுல எல்லாம் அவங்க கேட்டகரிக்கு ஈக்குவலான சேலரி வாங்குறாங்க. ஓட்டுரிமை கேட்டோம், கிடைச்சிடுச்சு. நான் கேட்கிறேன் உங்ககிட்ட, நீங்கள் இன்னும் எதில் முன்னேற வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? ஏதாவது கிடைக்கலையா? ஒரு 20 வருஷம் 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஊர்ல இருந்து ஒத்த பஸ் ஏறி வெளியில போய் படிச்சா பிள்ளைக்கு ஆபத்து வந்தோமே பேரண்ட்ஸ் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சிருந்தாங்களே, அந்த நிலைமையில இன்னைக்கு நம்ம இருக்கோமா? ஆண்கள் ஏதாவது சொன்னா எதிர்த்து பேச முடியாத சூழ்நிலையில நம்ம இருக்கோமா? இல்ல ஆண்களை இன்னைக்கெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் மேல போயிட்டோம். கல்யாணத்துக்கு அம்மா அப்பா வந்து கேக்குறாங்க, ஏன்பா இந்த மாப்பிள்ளை உனக்கு பிடிச்சிருக்கா? இந்த பிடிச்சிருக்குதா அப்படிங்கிற வார்த்தை எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் தெரியுமா? அந்த புள்ள அப்பதான் ஸ்கூல் போயிட்டு உள்ள வரும். இந்த பிள்ளைங்களுக்கு பொருந்தும், பசங்களுக்கு பொருந்தும், எல்லாம் ஈக்குவல் ஜெண்டர் தான், ஈக்விட்டி அண்ட் ஈக்குவாலிட்டி. வீட்டுக்குள்ள வந்த நீயும் கண்ணா அம்மா உனக்கு என்ன சொல் சமைக்கிட்டோம்? நான் கேட்கிறேன், ரொம்ப பேம்பரிங் பண்ணிட்டோம். எனக்கெல்லாம் எங்க அப்பா ஒத்த சேர்ப்பு தான் வாங்கி கொடுத்தாரு. எங்க அப்பா கண்ணா இன்னும் எனக்கு வெறி வெறியா வருது. பேனா வாங்கி கொடுத்து, அப்பா பேனாவில நீ போடுச்சேன் தலையில தீட்டி வெட்டிட்டு போ அப்படின்னு எங்க அப்பா. எங்க அம்மாட்டு போய், அம்மா செருப்பு பிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, செருப்பு பிஞ்சிருச்சு, செருப்பு பிஞ்சிருச்சுமா அப்படின்னு சொன்னா பின்னூசி குத்திட்டு போ அப்படின்ச்சு. இப்படிதான் வாழ்க்கை ஓடிச்சு. 6ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து 9வது கிளாஸ் வரைக்கும் போடுற பாவாடைய திருப்பி தைச்சு 10ஆம் கிளாஸுக்கு தாவணி பாவாடை போட்டு விட்டாங்க. எவ்வளவு வருத்தமா இருந்திருக்கும். இன்னைக்கு என் பிள்ளைக்கு செப்பல், ஸ்லிப்பர், ஷூவு, கேஷுவல்ஸ், ஃபார்மல்ஸ், இன்னும் தெரிஞ்சது தெரியாதது எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தா அது என்ன போட்டு போகுது தெரியுமா? இந்த காலுக்கு ஒரு செருப்பு, இந்த காலுக்கு ஒரு செருப்பு போட்டு கேட்டா ஃபேஷன் சொல்லி ரொம்ப பேம்பரிங் பண்றோமா? நான் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்த எல்லாம் ஃபியூச்சர் பேரண்ட்ஸ் அவங்க ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு போனாங்க, எப்படியெல்லாம் சாப்பிடணும், எப்படியெல்லாம் இருக்கணும். நான் எப்படி இருக்கணுங்கிறத நான் சொல்றேன். கல்யாணம் உனக்கு உருளைக்கிழங்கு பொரியல் செய்யட்டா, உருளைக்கிழங்கு மசாலா செய்யட்டான்னு ஒரு அம்மா கேட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, எதை செஞ்சாலும் நல்லா செய்யுமா, சாப்பிட்ற மாதிரி செய்யுன்னு பதில் வரும். அம்மா வெளியில போறேன், உருளைக்கிழங்கு வச்சிருக்கேன், நீ பொரியலை செஞ்சா செய்வியோ, மசாலாவை செஞ்சா செய்வியோ, நான் சாப்பிட்ற மாதிரி செஞ்சுட்டு நீயும் சாப்பிட்டுட்டு மிச்சமையும் சொல்லிட்டு போனாங்கன்னு வைங்க. ஒரு பேரண்ட் பசி எடுக்கும், அம்மா சொல்லிட்டு போனாங்கிறது ஒரு நினப்பு வரும். உருளைக்கிழங்குல மசாலா செய்யலாமா இல்ல பொரியல் செய்யலாமான்னு இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு புது ஐட்டம் என்ன செய்யலாம்னு யூடியூப்பை பார்க்க தோணும். தோணுமா தோணாதா? அறிவு வளருமா? 3வது ஒரு ஐட்டம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம். அப்ப தேடுதல் எங்க இருக்கு? நம்மளே செய்ய வைக்கக்கூடிய இடத்துலதான் தேடுதல் அதிகமாகுது.
வீட்டுக்குள்ள வந்தோடனே உன் பெட்ரூமுக்கு வயலட் கலர் அடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன், கண்ணா அடிக்கிட்டா அப்படின்னு குழந்தைங்கிட்ட கேட்டா ரோஸ் கலர் அடின்னு சொல்லும். நம்மளுக்கெல்லாம் எங்களை மாதிரி உங்க தாளாளர் மாதிரி நாங்களாம் குழந்தைகளா இருக்கும்போது எவ்வளவு பெரிய பணக்கார குழந்தைகளா இருந்தாலும் பெத்தவங்க வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுக்கறது தான் துணி. அதை தான் போட்டுக்கணும். 10 நாள் அதுதான், 10 நாளா அவ்வளவுதான், கிளவி போடுற மாதிரி இருந்தாலும் அதுதான். ஆனா இன்னைக்கு நாங்க உங்களை துணி கடைக்கு கூட்டிட்டு போய் துணி எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில இருக்கிற போது எல்லா விஷயங்களும் நீங்களே செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க, மாப்பிள்ளைய முத கொண்டு. ஆனா மாப்பிள்ளை கேட்கும் போது வைப்பாங்க பாருங்க ஒரு கேள்வி, தோப்பு இருக்கா? இருக்கு. வெளிநாட்டுல வேலை பார்க்கறாரா? ஆமா. எவ்வளவு சம்பளம் வாங்குறாரு? லட்சத்துக்கு மேல வாங்குறாரு. அம்மா அப்பாலாம் செத்துட்டாங்கல்ல, அவங்களா கூட யாரும் இல்லை, எனக்கு கொரோனாலே போயிட்டாங்க. அப்புறம் இந்த தோப்பு இருக்குதுன்னு கேட்டியா கண்ணே, நீங்க தான் சாணி, எனக்கெல்லாம் சுடு தண்ணி வைக்க கூட தெரியாது, அப்புறம் எதுக்கு தோப்பு கேட்ட? வருமானதான். சரி, மாப்பிள்ளை கேட்கும் போது இவ்வளவு கேட்கிறமா, ஓடுதுங்க பாரு. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 500 ரூபா கூட சம்பாதிக்க மாட்டான் அவன். இங்க காலேஜுக்கு வெளியில போய் நின்று பாருங்க, சாயந்தரம் ஆனா ஒரு பைக்ல சீட் அப்படி ஒயிட் வச்சுக்கிட்டு முடியெல்லாம் தம்பி நிப்போ வச்சுக்காத, நீ இல்ல நான் அந்த மாதிரி ஏதாவது கல்லூரி இருந்துச்சு வச்சுக்க, அங்கிருந்து வர பையன் இப்படி ஸ்பைக் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே பந்தாவும் உன்னை கரெக்ட் பண்றதுனால சர்ன்னு கிராஸ் பண்ணுவான். ஒன்ன மட்டும் ஞாபகம் வச்சு பிள்ளைங்களா, அந்த பைக்கு உடுமலைப்பேட்டை பஞ்சர் கடையில எவனோ பஞ்சர் போயிட்டு ஓசி பைக், சரியா? அதை தூக்கிட்டு வந்துதான் சீன் காட்டிட்டு இருக்கான். அவன் போட்டிருக்க ஜீன்ஸ் பேண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது இந்த வடிவேல் வந்து இந்த பேர் என்ன மூட்டைப்பூச்சி இப்போது உலகம் போட்டு குத்து வரல அந்த மாதிரி, அது அவ்வளோலாம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவையில்லை. அவன் பேண்ட்டை கழட்டி ஒரு 4 மூட்டைப்பூச்சி பிடிச்சி போட்டோம்னா 2 நிமிஷத்துல செத்துரும். இவனெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போனேன்னா அவன் ஜீன்ஸ் பேண்ட்டை துவைக்கிறதுக்கே உனக்குள்ள நேரம் பத்தாது. நீ கண்ணை முடிக்க தம்பி, இப்ப உனக்கு ஏதாவது ஒரு பிள்ளை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது வையன், தயவு செஞ்சு உனக்கு நான் ஒரு அட்வைஸ் சொல்றேன், வழக்கறிஞராக இல்ல உன் அக்காவா நினைச்சுக்க. காலங்காத்தால பெட்ரோல் செலவு பண்ணிட்டு போய் வீட்டு முன்னாடி நின்று பள்ளி வழக்கு வருவாளுக்கு பேரு, அப்பா பாரு நீ பாட்டுக்கு மாஸ்க் போட்ட பிள்ளை எல்லாம் அழகா இருக்குதுன்னு திறந்து பாத்தீங்கன்னா அது 8 பல்லா இருக்கும். அப்புறம் மனசு தொலைச்சிட்டு பிள்ளையும் ஏத்துக்க முடியாம பல்லையும் மறைக்க முடியாம நம்ம ஏன் சிரமப்படுவாங்க? போதும். இப்ப அவங்கள பத்தி ஒரு கமெண்ட் அடிச்சதுல யாராவது கை தட்டினீங்களா? பத்தியா எப்படி விசில் பறக்குதுன்னு? இப்ப நம்ம எவ்வளவு பலவீனமா இருக்காங்க இதெல்லாம் ஆச்சா? முடிஞ்சிருச்சு. லவ் பண்ணிட்டோம், ஓடிட்டோம், சரியா? அடுத்த கட்டத்துக்கு வரும். அப்பதான் எங்களுக்கு வேலை, நான் உங்க பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப ஓடணும்னு எங்க வக்கீல் நிலைமையும் அட்வொகேட் நிலைமையும் ஆம்புலன்ஸ்கார நிலைமையும் ஒண்ணு. ரோட்ல அடிபட்டு கிடப்பான், ஆம்புலன்ஸ்க்கு அவசரமா போன் பண்ணுவான், வந்தோடனே அவனும் உயிரை காப்பாத்திற்கு அள்ளி குடிச்சு போய் ஜிஹெச்ல சேர்த்திட்டு எவன்டா பணம் கொடுப்பான், இவனை பார்ப்பான், இவனை பார்ப்பான், 3வது மனுஷனை பார்ப்பான், டாக்டரை பார்ப்பான், கம்பவுண்டரை பார்ப்பான், அவனை வந்து கோயம்புத்தூர் கொண்டு போங்க அப்பதான் காப்பாற்ற முடியும்னு எழுதி விட்டு அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க. கடைசியில பார்த்தா எவனுமே பணம் கொடுக்க மாட்டான். அப்படி திரும்பி பார்த்துட்டு போச்சா 2 லிட்டர் பெட்ரோல் நினைச்சிட்டு போவோம். இந்த லவ் பண்ற பிள்ளைங்களுக்கு போற அட்வொகேட் நிலைமை அப்படி இருக்கு தெரியுமா? ஸ்டேஷன் போன உடனேயும் அந்த அப்பா நான் ஆத்தாலும் உருண்டு உருண்டு அழுவாங்க, காலெல்லாம் உழுவாங்க. நாங்க பார்த்துட்டே இருப்போம், யாராவது ஃபீஸ் தர மாட்டீங்களா? பையனுக்கு போனா தப்பிச்சுக்கலாம், ஏன்னா பசங்களுக்கு இப்ப 40 வயசு வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகுறது இல்லையா? ஏதாவது பிள்ளை கிடைச்சா மிச்சம் அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரே சந்தோஷமா இருக்கும், அதனால ஏதாவது ஃபீஸும் கொடுத்துருவாங்க. பிள்ளைங்களுக்கு பின்னாடி போற அட்வொகேட்ஸ்க்கு எல்லாம் ரொம்ப ஒரு கேவலமான சூழ்நிலையா தான் இருக்கும். அதெல்லாம் இப்ப மேட்டர் கிடையாது. நான் உங்களுக்கு இதை வந்து ரொம்ப ஃபார்மலா ஒரு விஷயத்துல சொல்லி அதை நான் முடிச்சுக்கிறேன். 5வது படிக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு நட்பு வட்டம் இருந்திருக்கும். 5ஆம் கிளாஸ் படிச்சிருப்போம்ல, எல்லாரும் அதை தாண்டி தானே வந்திருப்போம். அந்த 5ஆம் கிளாஸ் படிக்கும் போது இருந்த நட்பு யாராவது இப்ப கூட படிக்கிறாங்களா? யாராவது? நீ எல்லாம் எக்ஸப்ஷனல், கை கீழே ஓடும். மற்றவங்களுக்கு உதாரணமாலாம் நீ இருக்கக்கூடாது. இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு 400 பேர் இருக்கீங்க, 500 பேர் இருக்கீங்க, ஒரே ஒருத்தர் தவிர அது யாருமே கிடையாது. 10ஆம் கிளாஸ்ல படிச்சவங்க சரி. இப்ப எல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு பேச்சுலர் டிகிரி படிப்பீங்க, ஒரு PhD போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல கூட நண்பராக இருக்கக்கூடிய ஒரு 30 நபர்கள்ல ஒரு 3 பேர் கூட அங்க வரமாட்டோம். 5ஆம் கிளாஸ்ல இருந்தவங்க 10ஆம் கிளாஸ்ல இல்ல, 10ஆம் கிளாஸ்ல இருந்தவங்க கல்லூரிகள்ல இல்ல, கல்லூரிகள்ல இருந்தவங்க டாக்டரேட் படிக்கும் போது இல்ல. இப்ப இந்த 18, 13ல இருந்து ஒரு 20, 23 வயது வரைக்கும் மனசு குரங்கு மாதிரி நான் வைரமுத்து எழுதுன மாதிரி உரம் இல்லாத உருண்டை தொண்டைக்கு வயிற்றுக்கு அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க. சரியான முடிவுகள் எடுக்கவே முடியாது. 5 வயசுல தயிர் சாப்பாடு பிடிக்கும், 10 வயசுல தக்காளி சாதம் பிடிக்கும், 20 வயசுல என்ன புரட்டாசி மாசமாவே இருந்தாலும் பிரியாணி தான் பிடிக்கும்.
மனசு மாறி இருக்குதா? பிரியாணி பக்கத்துல வச்சுட்டு தயிர் சோறு சாப்பிடுங்கன்னா யாராவது சாப்பிட முடியுமா? மாறி இருக்குல்ல மனசு. 5ஆம் கிளாஸ்ல பிடிச்ச பஞ்சு மிட்டாய் சட்டையெல்லாம் இப்ப நம்ம பிடிக்கிறது இல்லை. அப்ப போட்டது இப்ப எடுத்து பார்த்தோம்னா என்ன அறிஞர்தானோ ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்திருக்கோம் அப்படி நம்மளே திட்டிப்போம். நிறைய பாருங்க, பல்லு விளக்காம சாப்பிட்டுருப்போம். இப்ப பல்லு விளக்காம பள்ளிக்கூடம் வர முடியுமா? குளிக்காம வர முடியுமா? உருண்டு அழுத்தீங்கல்ல குளிக்க சொல்லும் போது. எவ்வளவு மாறி இருக்கு. அப்ப மனசு மாறுதுன்னு தெரியுதா? இப்போ 18 வயசுல முதல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த நான் சொல்றேன். உங்களுக்கு எல்லாம் கல்யாண வயசு எப்பன்னு தெரியுமா? 18 வயசு தாண்டி தான் ஓடணும். அது கீழே ஓடக்கூடாது. என்ன காரணம்னு சொல்றேன். அதுவாக ஒரு மேனேஜரே பரவாயில்ல போய் தொலைட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல விட்டுருவாங்க. இந்த 18 வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க அவசர குடுக்கீங்களா சில வேலைகள் பண்றீங்களா, உங்களை எல்லாம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத லெவலுக்கு வக்கீல்களும் போலீஸ்காரங்களும் திக்கிச்சு போய் நின்றுட்டு இருக்கோம் ரோட்ல. போக்சோ சட்டம் ஒண்ணு இருக்குல்ல, ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் அபியூஸ்மெண்ட் ஆக்ட். அதுதான் இப்ப மேடம் அந்த பாண்டிச்சேரியில நடந்த விஷயத்த சொன்னாங்க. அதெல்லாம் தற்செயலா மற்றவர்களால் நமக்கு நடக்கக்கூடிய விஷயம். அது யாரோ வைக்கிற ஆப்பு. இந்த காதல் அப்படின்னு ஒரு வேர்டிங்க்கு கீழ் நடந்துக்கிற மாதிரி அது பூரா சொந்த காசுல சூனிய வச்சு ஏறி நங்குன்னு மேல உட்காந்துக்கிறது. அதுக்கெல்லாம் வெளியில இருக்கா ஆட்கள் வர தேவையில்லை. 18 வயசுக்கு கீழே போக்சோ சட்டத்தின் பிரகாரம் இருக்கக்கூடிய முதல்ல போக்சோ சட்டத்தின் கீழே இருப்பால் குழந்தைகளும் 18 வயதுக்கு கீழே இருந்தா குழந்தைங்க தான். எனக்கு சட்டம் தெரியும்னு சொன்னாலும் நீ குழந்தைதான். எனக்கு காதல்னா என்னன்னு தெரியும்னு சொன்னாலும் குழந்தைதான். உன்னுடைய லவர்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து கைக்குள்ள கையை கோர்த்துட்டு இவங்கதான் என்னுடைய பார்ட்னர், இவங்களை விட்டுட்டு நான் பெட்ரோல் ஊத்திட்டு செத்துருவேன்னு சொன்னாலும் நீ குழந்தைதான். நீ என்ன சொன்னாலும் குழந்தைதான். அப்போ உன்னோட பார்ட்னர் 18 வயசுக்கு மேல் இருந்தால் அந்த வழக்கு அவர்களின் மீது பதியப்படும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பையனுக்கு 19 வயசு ஆயிடுச்சு, உனக்கு 17 வயசு தான் ஆகுது, எல்லாரும் ஒரே கல்லூரியில படிக்கிறீங்க, ஒரு காதல்ல இன்ஃபெக்ட் ஆயிட்டீங்க, நேரா ஓடிடலான்னு தோணிடுது, வந்தாச்சு. இப்போ அந்த பையன் மேல எஃப்ஐஆர் போடுவாங்க. தயவு செஞ்சு ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோங்க, உங்களுடைய வாழ்க்கை இதோடு முடிவதில்லை. ஒவ்வொரு பேரண்ட்டும், நான் ஒரு கூலி தொழிலாளியா இருக்கிறேன், என் பையன் அட்லீஸ்ட் ஒரு நல்ல வேலையில சேர்ந்துடும், எனக்கு சொந்தமா ஒரு காடு தோட்டமே இல்லை, என் பையன் 1 ஏக்கராவது காடு தோட்டம் வாங்கிடணும், என் புள்ள ஒரு நல்ல வேலைக்கு போயிடணும், என் புள்ள ஒரு 4 பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவர்கள் தங்களுடைய நிலையிலிருந்து உங்களை ஒரு படி உயர்த்துவதற்காக படிப்பதற்கு அனுப்பியிருக்கிறார். அதை நீங்க நினைச்சுக்கிறீங்க எங்க அப்பா என்னை வச்சு சம்பாதிக்கலாம்னு பாக்குறேன். அப்புறம் உங்களுள்ள சொல்லும், இதே வார்த்தையை சொல்லும், என்ன பண்ணிட்டு இருந்த அப்படின்னு கேட்கும். இந்த சூழ்நிலையில அந்த 18 வயதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பொம்பளை பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி, ஆம்பளை பையனா இருந்தாலும் சரி, அவர்களை குழந்தையாக கருதுகிற சட்டம் 18 வயசுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய பார்ட்னர் மேல வழக்கு தாக்கல் பண்ணி ஜெயில வச்சிருவாங்க. போக்சோக்கு ஈஸியா வெயில் கிடைக்கிறது கிடையாது. 90 நாள்ல இருந்து 120 நாள் ஆயிடுது. தாடி கிட்டி எல்லாம் வளர்ந்துரும் ஜெயிலுக்குள்ள. சரியா? வெளியில வந்தோடனே ஆளுக்கே நம்மளை அடையாளம் தெரியாது. அதுக்குள்ள அந்த பிள்ளை மேஜர் ஆயிடுமா, அந்த பிள்ளைய பிடிச்சி வேற யாராவது கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு அவங்க எல்லாம் கரெக்டா போய் சொல்லிட்டு நிம்மதியா இருப்பாங்களா தம்பி? நமக்கு ஏதாவது கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போனோம்னா போலீஸ்காரர்கிட்ட போய் லெட்டர் வாங்கிட்டு வர சொல்லுவான், என் மேல எந்த வழக்கும் இல்லை, நான் சமுதாயத்தில் நல்ல குடிமகனாக இருக்கேன், அப்படி எல்லாம் லெட்டர் வாங்கிட்டு வர சொல்லுவான். நீ கொலை பண்ணியிருந்தா கூட அக்செப்ட் பண்ணிப்பா கம்பெனிக்காரன். போக்சோ கேஸ்ல உள்ள போனான்னு வச்சுக்க, உன் கேரக்டர் டர்ன்னு கிழிச்சு அன்னைக்கு மட்டும் இல்ல வேற எந்த கம்பெனில எந்த ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல வேற எந்த அரசாங்க வேலைக்கும் எதுக்குமே போக முடியாது. The same fact also பொருந்தும் உங்களுக்கும். தயவு செஞ்சு அடுத்தவங்களுடைய வாழ்க்கையை கெடுக்காது. 1. 2வது, நமக்கான ஃபுட்டு யார் சம்பாதிக்கணும்? நம்ம தானே சம்பாதிக்கணும். மேடம் சொன்ன மாதிரி நல்ல வீட்டுக்காரரா வரணும், டெய்லி பிரியாணியா வாங்கி தரணும், டெய்லி 2000 ரூபாய்க்கு புடவை வாங்கி தரணும். முதல்ல பிரியாணி வாங்கி சாப்பிட்ற அளவுக்கு நம்ம சம்பாதிப்போம். நமக்கு ட்ரெஸ்ஸா 2000 ரூபாய் 5000 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிற அளவுக்கு நம்ம சம்பாதிப்போம். நம்ம சம்பாதிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி வாங்கி தரக்கூடிய ஆட்களை தேடணும். இப்ப நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு வரேன். கிளாஸ்மேட்டை உங்களுக்கு எல்லாம் லவ் 3 பேருக்கு மேலதான் வரும். இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒண்ணு பக்கத்து வீட்டுக்காரர், ஏன்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இதை அவமானப்படுத்திருக்கல, அப்படி சொன்னாதான் கொஞ்சம் ஃப்ளோவா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றேன். பக்கத்து வீட்டுக்காரன் மேல் தான் உங்களுக்கு காதல் அப்படின்னு சொன்னா நல்லா இருக்காதுல்ல, அதனால வருதா? டெய்லி அந்த மூஞ்சி தான் பார்ப்போம். 2 பேத்துக்கு பொருந்தது. நான் ஒரு கேள்வி அவன் முன்னாடி வைக்கிறேன். அவனுக்கே ஊரை தாண்டி வெளியில போறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லாம தான் உள்ளூருக்குள்ளேயே சுத்திட்டு இருக்கான். அவனை பிடிச்சி நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? அவாய்ட் பண்ணிடணும். அந்த ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கட்டு. 2வது ஆப்ஷன், பஸ் கண்டக்டர் மேல டிரைவர் மேல அவங்க எல்லாம் ஏறணும்னே நமக்கு
தகுந்த மாதிரி பாட்டு போடுவாங்க. ஆனா உனக்கு தெரியுமா, போன வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிள்ளைக்கு அதே பாட்டு தான் போட்டிருப்பான், அடுத்த வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிள்ளைக்கு அதே பாட்டு தான் போடுவேன். கண்டக்டர் டிரைவர் ஆக முடியாது, டிரைவர் கண்டக்டர் ஆக முடியாது. அவங்களுக்குள்ளேயே அந்த ப்ரொஃபஷனலை மாற்றாத பட்சத்துல நம்ம வாழ்க்கையை எங்க இருந்து அவர்கள் மாற்றுவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் கொஞ்சம் கருத்துல வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் அவங்க மேல தப்பு கிடையாது. அவங்க நார்மலா எப்பவும் பண்ற ஆக்டிவிட்டிஸ பண்றாங்க. நம்ம தான் நம்மளுடைய வயது கோளாறின் காரணமாக, நம்மளுடைய அந்த அணுக்களின் கோளாறின் காரணமாக கொஞ்சம் மனசை பறி கொடுத்துறோம். அந்த ஆப்ஷன் கட்டு நோ. ஏன்னா நாளைக்கு நீ கலெக்டர் ஆகலாம், வக்கீல் ஆகலாம், டாக்டர் ஆகலாம். அப்ப போய் பஸ் டிரைவரை கண்டக்டர் தேடிட்டு இருக்க முடியாது. சரியா? மூணாவது நம்மளுடைய கிளாஸ்மேட்ஸ் மேல, ஏன்னா அதிகமா பழகிறோம் இல்ல. ஆனா இப்ப நீ இங்க ஒரு விஷயத்த நான் பதிவு பண்ண விரும்புறேன். சயின்டிபிக்கா ஏன் பையனுக்கு 21 வயசு கல்யாண வயசு, பொண்ணுங்களுக்கு 19 வயசு கல்யாண வயசுன்னு வச்சாங்கன்னா, 19 வயதுல பெண் குழந்தைகளுக்கு மன ரீதியாக உடல் ரீதியாக ஒரு பொறுப்பும் கடமையும் குடும்பத்தை தாங்குகிற அளவு ஒரு வளர்ச்சி வருது இல்லைங்களா? அது பையனுக்கு 21 வயசுல தான் வரும்னு சயின்ஸ் சொல்லுது, நான் சொல்லல. இப்ப நீ கிளாஸ்மேட் உனக்கும் 18 அவனுக்கும் 18ன்னா 4 வருஷம் மூத்து இருக்கக்கூடிய பையன்னா இப்ப 4 வருஷம் இந்த பையன் கம்மியா தானே இருக்கான். அப்ப மைனர் பையனை லவ் பண்ணக்கூடாது. புரிஞ்சுதா? புரியலன்னு நினைக்கிறேன். 18 வயசுல 4 வயசு கம்மியா இருந்தா அந்த பையனுக்கு அப்பதான் 14 வயசு ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அதனால அவங்க எல்லாம் போடுறாங்க. நீங்க பாத்துருக்கீங்களா? ஃபாரின்ல எவ்வளவு ட்ரெஸ் போடுறாங்க பாத்து. நீங்க இந்த பிள்ளைங்க கிட்ட அப்படி ட்ரெஸ் போடாது, இப்படி ட்ரெஸ் போடாம ஃபாரின்ல எல்லாம் போடுறாங்க. அங்கெல்லாம் ஆண்கள் இல்லையா? அங்கெல்லாம் கையை பிடிச்சி இருக்க மாட்டாங்களா? இழுப்பாங்களா? இருக்க மாட்டாங்களா? இழுக்க மாட்டாங்க. நான் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். யாராவது இங்கிலீஷ் படம் பார்த்துட்டா சரி, பார்க்கலன்னா நீ போய் ஒரு 4-5 படத்தை எடுத்து என்ன படம் வேணாலும் எடுத்து ஓட்டி பாருங்க. எந்த படத்துலயாவது ஜெயின்ஸ் தண்ணிய போட்டுக்கிட்டு மத அருந்திட்டு நடு ரோட்ல விழுந்து கிடக்கிற மாதிரி ஒரு காட்சி அமைப்பாவது அந்த வெளியூர் படங்கள்ல இருக்குதா? ஆனா இந்திய படங்கள்ல நீ என்ன படத்தை வேணாலும் எடுத்துப்பாரு, அட்லீஸ்ட் 2 சீனாவது எவனாவது தண்ணிய போட்டு எங்கேயாவது விழுந்து கிடப்பான். ஹீரோவா வில்லனாவே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. போற பக்கத்துல ஹீரோ நடந்து போயிட்டு பாரு, அங்க 2 பேர் விழுந்து கிடப்பாங்க. ஒரு மதுவை அறிந்து விட்டு தன்னுடைய வீட்டிற்கு கூட போவதற்கு முடியாத ஒரு ஆண்மகனை நம்பி நீ அரைக்குறையா ஆட போட்டுட்டு போவே அப்படின்னா அவங்க சொன்னதுல ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப செம்மையான பாயிண்ட். உன்னையவே நம்ம கையை பிடிச்சிருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. அதுதான் நம்ம தப்பான புரிதலை நம்ம மனசுல வச்சிருக்கோம். ஒரு பஸ்ல போயிட்டு இருக்க, ஒரு ஆக்வர்டா ட்ரெஸ் போட்டிருக்க, 60வது இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் உன்னை பார்க்கிறாரு, ஒரு செக்ஷுவலா ஒரு அஃபெக்ட் ஆகுறாரு, எப்படியாவது உன்னுடைய கையை பிடிச்சிருக்கணும்னு அவருக்கு தோணுது. 60 பேர் நடந்து வந்து அது கூட்டத்தை கையை பிடிச்சு இழுக்க முடியுமா? அப்படியே பொறுமையா இருக்கிறாரு. பஸ் ஸ்டாப் வந்துருக்கு, இறங்கிடுறாரு, அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்காரு. ஒரு 5ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற புள்ள ஆப்போசிட்ல வந்துட்டு இருக்கு. அந்த புள்ளையை பார்க்கும்போது மன ரீதியாக அந்த புள்ள உன்ன மாதிரி தெரியும். நம்மளால கையை பிடிச்சு இழுத்துறது, ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிடுறது. ஒரு 100 வழக்குகளில் 50 வழக்குகள் இப்படிதாங்க நடக்கும். அப்ப சமுதாய பிரச்சனைகளுக்கு 50% பிரச்சனைக்கு யார் காரணம்? நம்ம தானே காரணம். அதனால இனிமேல் தயவு செஞ்சு நீங்களாகட்டும் உங்களுடைய நண்பர்களாகட்டும் தெளிவா இருக்கும். அதே மாதிரிதான் பசங்களுக்கு நம்ம சின்ன வயசுலயே சொல்லுவோம் குழந்தைங்களுக்கு, பாப்பா அந்த சீமாரெட்டு கூட்டு தம்பி நீ வெளியில போய் பசங்களோட விளையாடுறான் அப்படின்னு. நீங்கள் எல்லாம் ஃபியூச்சர் பேரண்ட்ஸ், 2 ஜெண்டருமே ஈக்விட்டி அண்ட் ஈக்குவாலிட்டியோட தான் இருக்கணும். நீ கூட்டினா நீ இல்லாத நேரத்துல நீயும் கூட்டுங்கிறத உங்க குழந்தைங்களுக்கு யாரா இருந்தாலும் சொல்லி கொடுங்க. 2 நபர்களும் வேலைக்கு போகிற இடத்துல பாத்திரம் தேய்க்கிறது இன்னும் கேவலம் நினைச்சிட்டு இருக்கிற மனுஷனுக்கு எல்லாம் புரிய வைக்கணும். இல்லைங்க, அது நம்ம வீட்டு தட்டு, நம்ம கழுவுனா எந்த தப்பும் இல்லைங்கிறது தயவு செஞ்சு நீங்க புரிஞ்சுக்குங்க. அம்மா தண்ணி எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு கால் மேல கால் போட்டாலும் இன்னும் ஆட்டிட்டு இருக்க கூடாது. போய் தண்ணி எடுத்துட்டு குடிக்கணும். பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ். காலையில ஜிம்முக்கு போனா பெரிய விஷயம் கிடையாது. வீட்டுக்குள்ள 4 டைம் மாவரைச்சாலே அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கு. பசங்களுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு தான். பிரின்சிபல் சார் தான் சொன்னீங்க, எங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் சமைப்பாங்க மேடம், இதெல்லாம் சிட்டியில் இருக்கிற பிள்ளைங்க தான் சுடுதண்ணி கூட. அப்படியா? அவங்களுக்கு தான் சுடுதண்ணி கூட வைக்க தெரியாதா? நீங்க எல்லாம் சமைப்பீங்களா? எங்களுக்கு தெரியும். உங்க அம்மா அப்பா கிட்ட வந்து கேட்டா நீங்க எந்த அளவுக்கு பாஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு. நான் இப்ப ஒரு கேள்வி கேட்டா நீங்க எல்லாரும் திணறிடுவீங்க. உங்க வீட்டு காலையில சாம்பார் என்ன பருப்புல வச்சாங்க? அது சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு பொதுப்படையான பருப்பு. இன்னைக்கு காலையில உங்க வீட்டுல என்ன பருப்பு போட்டு சாம்பார் வச்சாங்க? கன்ஃபார்மா 100% சொல்ல முடியாது. அங்க போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பாசி பருப்பா கூட இருக்கலாம். சரியா? அதனால நம்ம எல்லா விதத்திலையும் நம்ம தகுதியானவர்கள் இல்ல. ஒரு டயலாக் மறக்காம சார் சொல்லி இருக்கிறாரு, நான் சொல்லிட்டு விடைபெறுகிறேன். பேண்டமிக் காலத்துல கொரோனா வந்து செத்தவனை விட சோறாக்க தெரியாம செத்தவன் தான் அதிகம். அதனால முதல்ல நீங்க சோறாக்க கத்துக்கணும். உங்களுக்கான உணவு தேவையை நிவர்த்தி பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் வலுவானவர்களாக மாறணும். அந்த உணவு எப்பேற்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை டாக்டர் மேடம் சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க. அப்பேற்பட்டதாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். என்னையெல்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க,
பொதுப்படையா எல்லா மேடைகள்லாம் சொல்றதுதான். கூட்டிட்டு வந்துட்டு என்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய கண்ணியம் எனக்கு இருக்குதுன்னா எனக்கு நண்பனெல்லாம் தேவையே இல்லை. எனக்கு என் ஃபேமிலி தான் முக்கியம். என் வீட்டுக்காரரையும் என் குழந்தைய நிக்க வச்சு உங்களுக்கு உன் வீட்டுக்காரர் முக்கியமா உன் குழந்தை முக்கியமான சத்தியமா அடிச்சு சொல்றேன். எனக்கு குழந்தை தான் முக்கியம். ஏன்னா அதுக்கு இன்னும் ஏஜ் கம்மி. என்னை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் என் குழந்தைக்கு இருக்கு. என் வீட்டுக்காரர் இல்லைனாலும் அடுத்த கட்டத்துல அந்த குழந்தை இருக்கு. அடுத்தது என் குழந்தையும் என்னையும் நிக்க வச்சு உங்களுக்கு உன் குழந்தை முக்கியமா நீ முக்கியமா நான் சத்தியமா அப்பா அடிச்சு சொல்றேன். எனக்கு என்னடா என் முக்கியம்? நான் தான் முக்கியம். நான் முக்கியம் அப்படிங்கிறது என்ன? நான் நல்லவளா இருக்கணும், என் குடும்பத்தை காப்பாற்றக்கூடியவளாக இருக்கணும், நான் எல்லா விதத்திலும் நேர்மையாக இருக்கணும். நான் எவ்வளவு நல்லவளாக இருக்கிறோனோ என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மக்கள் அத்தனை பேரும் அவ்வளவு நல்லவர்களாக இருப்பார். அவ்வளவுதான். இவ்வளவுதான். சிம்பிள் லாஜிக். ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். அவன் திருந்துட்டோம், இவன் திருந்துட்டோம், அந்த கிளாஸ்ல அப்படி இருக்கான், இந்த புள்ள அப்படி இருக்கு. நீ திருந்து. தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு மனிதர்களும் நீங்களாக திருந்திக் கொண்டே வருகிற போது ஒரு கட்டத்தில் நம் கொண்டாடுவதற்கு மகளிர் தினமும் ஆண்கள் தினமும் தேவையே படாது என்று சொல்லி எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த அத்துணை நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். டாக்டர் மேடம் அவங்க இயற்கை வாழ்வியல் சம்பந்தப்பட்ட கோட்பாடுகள் சீர்கேடுகள் அன்றாட வாழ்வியலுக்கு நீங்க என்னெல்லாம் உங்களைய தயார்படுத்தி அழகா சொன்னாங்க. சத்யவாணி ரொம்ப யதார்த்தமான பேச்சு, அது வந்து ரொம்ப ரியாலிட்டி இல்லைங்களா? இவங்க சொல்றது ஒரு சப்ஜெக்ட். விவேகா மேம் சொன்னது நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் உங்களை இன்னும் பக்குவப்படுத்தி உங்களை நீங்க நிறைய விஷயத்துல மாற்றத்தை கொண்டு வரணும். சத்யவாணி சொல் ஹார்ட் ரியாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். இன்னும் உனக்குள்ள நடக்கக்கூடிய ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ், பயாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ், நீ அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பிஹேவியரல் ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறது உங்க கண்ணு முன்னாடி ஒரு பிக்சர், ஒரு மூவி பார்த்த மாதிரி இருந்தது இல்லையா சத்யவாணியோட ஸ்பீச்? டெஃபினெட்லி. பிகாஸ் நம்ம எல்லாருமே அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம டிராவல் பண்ணி வந்தோம். ஸோ இவங்க சொன்ன இவங்க எல்லாருமே மகளிர் தான். எல்லா வயதுக்குரிய உணர்வுகளை நல்லா பிரதிபலிச்சு காமிச்சாங்க. அவங்க பிரதிபலிப்புகளை நம்மளை பார்த்துக்கிட்டோம். ஆமாவா இல்லையா? கண்டிப்பா எல்லாரும் நம்ம எல்லா வயதுலையும் டிராவல் பண்ணி அவங்க நம்ம உணர்வுகளை நம்மளுக்காக அவங்க பிரதிபலிச்சு காமிச்சாங்க. ஸோ இதை நீங்க ஃபுல்லா உள்ள அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு ரியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் திருந்துன்னு சொன்னாங்க. அது திருந்தணுமா என்னன்னு தெரியல, மாற்றத்தை கண்டிப்பா உருவாக்கு. அவங்க சொன்ன விஷயத்துல நிறைய நல்ல விஷயங்கள் தான். அதை நான் திருப்பி பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணல. அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் விமன் எம்பவர்மெண்ட்னா அதை நீங்க எப்படி பாசிட்டிவா பாக்குறீங்க, புரிஞ்சுக்கிறீங்க, கையாளுறீங்க. Financial independence வேணும். Of course, a woman need financial independence. ஆனா அதுக்காக you should not have an alter ego telling that you are so superior அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல்குள்ள நீங்க போய் நான் இல்லைன்னா என்னை சுத்தி நிறைய விஷயம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க ஒரு எதிர்மறை பர்சனாலிட்டியா மாறாம ஒரு கவனமா இருக்கணும். ஸோ அது நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்க எண்ணங்கள் தான் உங்க செல்ல ப்ரோக்ராம் பண்ணுது. அது நீ என்ன நினைக்கிறியோ உன்னோட கருமுட்டையிலேயே ப்ரோக்ராம் பண்ணுதுங்கும் போது check your thoughts. Always keep checking your thinking process. எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குன்னா எண்ணமே வாழ்க்கை, எண்ணத்தின் நீளமே வாழ்க்கையின் நீளம். ஸோ உங்க எண்ணங்களை மட்டும் கவனமா பார்த்துட்டே இருங்க. எண்ணத்தை பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது உங்க வாழ்க்கையோட அன்றாட டெய்லி ரொட்டீன்ல வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ டேக் கேர். நான் நிறைய நேரம் எடுத்துக்கல. உயிர் கொடுத்தவள் நீ, உறவு தந்தவள் நீ, சாதனைகள் பல படைத்தவள் நீ, சிகரம் பலத்தோடு பெண் சக்தி பெரிதென்று காட்டிவிடு. வலிமையான, அழகான, அன்பான மற்றும் தனித்துவமான உங்கள் அனைவருக்கும் மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள். Today we celebrate the achievements of women. So here are a few people who have strived hard for success and proved themselves a very successful women in life. In that aspect, we have chosen 6 women to get honored on this Women's Day. So first, Mrs. Uma Maheshwari. It is the teacher that makes the difference, not the classroom. Mrs. Uma is the senior teacher, PG assistant in English from Srinivasa Vidyalaya School. In the public examinations, she has produced 10% results all these years. She has 20 years of great rich experience and she has a wonderful and friendly, amicable relationship with every student. Students are fond of Uma Maheshwari Miss. Now it's time to recognize her wonderful service. I invite Mrs. Uma Maheshwari. I request the principal of Vidyasar College, Dr. P. Jayakumar, to give the shield and honor her.
Thank you, sir. Thank you, Mama. She shared a few words. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Anita Selvaraj is the Women's Wings District Secretary, Tirupur South, DMK. Anita is basically an agriculturist who has passion in organic farming, vegetable gardening, and photography. From there, she elevated herself as a politician, and now she is the women leader, political wing, Tirupur district, women wing. She has an excellent leadership quality. At the time of COVID, she was rendering good social service and welfare programs. For the past 8 years, she has been into the political journey. I invite Anita. I request the Secretary, Srimati Padmavati Satyanathan, to take the sheet and honor. Thank you, Madam. Mrs. A. Rajati is a successful women entrepreneur. The ones that are successful are the ones that never give up. திருமதி ராஜாத்தி அவர்கள் திருப்பூரில் தனது 20 வயதில் ஆரம்பித்து ஒரு சிறிய சைக்கிளில் வியாபாரத்தை தொடங்கி தனது கடின உழைப்பின் மூலமாக 2 பெரிய கார்மெண்ட் நிறுவனங்கள் ஆர்எஸ் கார்மெண்ட் துர்கா ஃபேக்டரி நிறுவனத்தை துவங்கியுள்ளார். 50க்கும் மேற்பட்ட பெண் தொழிலாளர்களை உருவாக்கி என்று எல்லா துறைகளிலும் பெண்களை எம்மாற்று தனியொரு பெண்ணாய் போராடி இது ஒரு சின்ன பெண்ணாய் சிறந்த தொழிலாளராக on stage. I request Mrs. Saraswati Pagarajan, proprietor Ganga Garments, to give the shield and honor this garment proprietor, Mrs. Raj. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் திருப்பூர்லேருந்து வரேன். என் பேர் ராஜாத்தி. நான் 20 வயசுலேருந்து கஷ்டப்பட்டு முன்னுக்கு வந்தவர். என் கணவரால் கைவிடப்பட்ட நான் ஒரு 2 குழந்தைகளோட கஷ்டப்பட்டு முன்னுக்கு வந்தேன். நான் ஸ்டேஜுக்கெல்லாம் ஏறினதில்லை. இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம். நான் செஞ்சு 5 வருஷம் உழைச்சி கம்பெனி வச்சேன். கம்பெனியிலேருந்து மறுபடியும் ஒரு வெளியே வாடகை பிடிச்சி அந்த கம்பெனி வச்சு இப்போ சொந்த பில்டிங் கட்டி 50 பேருக்கு வேலை கொடுத்துட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பா கேட்டீங்க. விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றிங்கிறது உண்மைதான், சத்தியமான உண்மை. அதனால யாரும் கலங்கி நிற்காதீங்க. தனியா இருக்கும்போது கண்டிப்பா ஜெயிப்பீங்கன்னு சொல்லி விடைபெறுகிறேன்.
Thanks, Rajati Akka. Mrs. P. Revati, staff nurse from Government Hospital, Udumalpai. தாய் தந்தைக்கும் மேலாக நோய் நொடியில் நாம் இருக்கும் நேரம் செவிலியர்கள் நமக்கு மேலானவர்கள். நம்மை காக்கும் தேவதைகள், முகம் சுளிக்காமல் நமக்கு சேவை செய்யும் தேவதைகள். Revati started her career at the age of 20, worked in Mechanic Hospital, Coimbatore for about 7 years and got posted in Udumalpai Government Hospital and got posted in the pediatric and newborn ward. She has delivered a wonderful service and got 95.4 score in national assessment. Now she is working as an assistant quality coordinator in NQuas program, National Quality Improvement Program. Yes, Revati, please. For the pleasure to honor you, you are blessed to serve. I invite Dr. Sengutuvan to give the shield and honor it. Pavyadarshini is a trainer consultant for fire and safety. I invite Pavyadarshini from Coimbatore. I request Mr. Ganeshan, Government President, to give the shield and honor public. Good morning, everyone. Good morning. Thank you so much. So I'm really privileged, and I would like to thank all the delegates on the stage for this wonderful recognition and honor. And I hope you're all doing good. And I'm wishing all the women a wonderful, happy Women's Day. Thank you. I'm expecting it back. Thank you so much. Okay, so some of you might be wondering who is she, where does she come from, what is she even doing on the stage, right? Any idea who I am? Okay, let me introduce myself. This is Pavyadarshini. I'm an industrial consultant and trainer. I'm an environmental health safety officer. So how many of you have heard the term safety officers, environmental health safety officers, industrial fire safety officers? Anybody? Thank you, sir. Okay. Anyone have heard or seen a female safety officer? Anyone? No. So I'm really honored and I'm proud to say that I'm among that category. Thank you so much. Okay. Now coming to the topic. So today is a Women's Day. So obviously I'm a Women's Day, but I'm no words, but it என்ன சொல்ல வரேன்னா லைக் விமன்ஸ் டே ஏன் செலிப்ரேட் பண்றோங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஆனா ஏன் செலிப்ரேட் பண்றோம், எதுக்கு செலிப்ரேட் பண்றோம்னு பாதி பேருக்கு தெரியாது. ஸோ இது பேசும்போது லைக் எனக்கு என்ன பாயிண்ட் தோணுது அப்படின்னா லைக் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி. ஸோ ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி இருக்கும்போது ஜெண்டர் விமன்ஸ் எம்பவர்மெண்ட்ங்கிற ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா தேவைப்படாது. பிகாஸ் when women வந்து லைக் when they started to come out, when they started to explore their dreams, அப்போ என்ன ஆகும்னா டெஃபினட்டா வந்து they become stronger, they feel respected. அப்போ ஈக்குவாலிட்டி ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது எம்பவர்மெண்ட்ங்கிற ஒரு விஷயம் ஆப்வியஸா வந்து நமக்கு தேவைப்படாது. இது வந்து யார் வந்து இது பண்ணணும்னா விமன்ஸ் மட்டும் பண்ணக்கூடாது. as women நீங்க கூட வந்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ரைட் ஆர் நாட்?
எக்ஸ்கியூஸ் மீ, எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா? பிகாஸ் எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது. நீங்க கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நான் சீக்கிரமா முடிச்சுட்டு சீக்கிரமா போயிடுவேன். பிகாஸ் எனக்கு லைக் ஆஃப்டர் ஒன் ஐ டியூட்டி, நான் டியூட்டி போகணும். ஸோ கொஞ்சம் ஏதாவது வருமா? எதுவுமே வராதா? எனக்கு விமன்ஸ் டேங்க, இன்னும் கத்திட்டு இருக்கேன். கொஞ்சமாவது எஸ் சொல்லணும். ஓகே, எல்லாரும் எஸ் சொல்றீங்க. ஸோ என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு? நோ. ஸோ யாருமே காதுல வாங்கல, ரைட்? ஸோ நான் பேசலாமா வேணாமா? போர் அடிக்குதோ? சாரி, இந்த ஸ்பீச்லாம் எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. சடனா மேம் பேச சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு எப்படி ஷோவில் கொண்டு போறதுன்னு தெரியல. ஸோ யா, லைக் டுகெதரா நம்ம ட்ராவல் பண்ணணும். there is no like gender inequality நம்ம வந்து கொண்டு வரக்கூடாது. we have to maintain that equality. அது இல்லாம வந்து நம்ம வந்து பேலன்ஸ்டா எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஓகே, ஆமாவா இல்லையா? thank you so much. Thank you for this recognition and honor, and happy Women's Day to all this super women and thank you. Yes, see, safety of officer is a very rare position where women are not seeking that position. இன்னைக்கு பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்ல சேஃப்டி ஆஃபீஸர் ரோல் வந்து மேண்டேட்ரி. இப்போ இவங்க சொன்ன பாஷ் போக்ஸோ எல்லாமே சேஃப்டி ஆஃபீஸரோட கண்ட்ரோல் கீழே தான் வரும். நீங்கள் ஒரு எம்ப்ளாயியாக இருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது உங்கள் எம்ப்ளாயி வெல்னஸில் இருக்கக்கூடிய சேஃப்டி எல்லாம் மானிட்டர் பண்ணி அதை கேஜ் பண்ணி உங்களுக்கான ஒரு ரைட் ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கக்கூடிய ரோலில் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் மாரல் வேல்யூஸ்லையும் இருக்காங்க. Not only fire safety or firefighting and saving the infrastructure of the building, as well as if any employee come across any problem, the safety officer takes care of all the role. So women explore பண்றதுக்கு நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த விமென்ஸ் டே அன்னைக்கு நம்ம ஒரு சேஃப்டி ஆஃபீஸரையும் ஆனர் பண்ணி சல்யூட் பண்ணணும். So last but not the least, Pavitra Nataraj, who has transformed the industry with her expertise and passion towards fashion. Her dedication in helping others, and she feels very confident. Beautifully, she is truly a commendable personality. Let us applaud her remarkable achievement and celebrate her deserved recognition. Young, vibrant girls with dreams become women with vision. I request Pavitra, please to come on stage. I invite Advocate Satyavani to honor and give the sheet. ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் பவித்ரா. நான் வந்துட்டு ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்டாக என்னோட ப்ரொஃபஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். சொல்ல போனால் ஐடியில் 3 வருஷம் வாங்குன்னு குப்பை கொட்டி அதுக்கப்புறமா மேக்கப் ஆர்டிஸ்டாக ப்ரொஃபஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ இதில் ஒரே விஷயம் தான். இப்போ நான் வந்துட்டு லைக் 3 பிஸ்னஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறேன். ஆர்கானிக் சோப் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ளஸ் காஸ்டியூம் டிசைனிங், இந்த மாதிரி மல்டிபிளாக வந்துட்டு ஒரு 2 இயர்ஸில் எனக்கு வந்து க்ரோத் தான் எல்லாமே. ஸோ ஆக்சுவலி நான் இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னு ஒன்றுமே இல்லைங்க. Do what you love. என்னதான் நீங்க வாங்குன்னு ஏதோ ஒரு எல்லாம் தள்ளுறாங்கன்னு விஷயத்துக்காக நீங்க போய் வேலை செஞ்சாரு பிடிச்ச ப்ரொஃபஷனை தேடி கண்டுபிடிச்சு அதுல வேலை செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களோட சக்சஸ் கிடைக்கும். அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. So the day is coming to an end. Anupam Surya Charitable Trust has its own pleasure and takes the privilege in honoring all these women on this Women's Day. Thank you one and all who has supported me, helped me, and the college and the dignitaries on the dais, and my beloved children who gave a very good listening and applause and appreciation. Thank you. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றிகள். எல்லாருக்கும் நானும் ஒரு சில விமென்ஸ் டே மெசேஜ் சொல்லிட்டு போ. எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு தன்னலம் இல்லாத சுயநலம் இல்லாத அன்பு முதல்ல இருக்கணும். பிரதானமாக அன்பை பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய விஷயத்துல இறங்கி தாழ்ந்து அப்படின்னா காம்ப்ரமைஸ் நிறைய பண்ணி நிறைய விஷயங்களை விட்டு கொடுத்து போவீங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் சொன்ன மாதிரி நல்ல ஒரு விஷயம், நல்லன்னா ஒரு மேன்மையான
வர்ச்சுஸ் நிறைய இருக்கு. வயசு சைடு போயிடாதீங்க. அது சில நம்மளுடைய ஹார்மோன்ஸோ இல்ல சூழ்நிலைகளோ ப்ரெஷரோ நம்மளை வேற சில இடங்களுக்கு தள்ளலாம். ஆனா எவ்வளவு தள்ள போதும் ஒரு நிமிஷம் நிதானிச்சு நீங்க எடுத்துக்கக்கூடிய நல்ல முடிவுகள் உங்களை தரமான அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஆரோக்கியம் ரொம்ப முக்கியம். அதனாலதான் மேடம் வந்து பஞ்சபூத தத்துவத்துல உங்களுடைய காத்து, அன்றாட உணவு, உங்களுடைய எல்லாமே கலாச்சாரம் முதல் கொண்டு அதை வேல்யூஸ் ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணாங்க. உங்களோட சேஃப்டி அண்ட் மாரல் வேல்யூஸ் பத்தி அவங்க சொன்னாங்க. பட் நீங்க என்ன பண்ணாலும் அதுல ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கணும். நல்ல விதத்துல ரைட்டியஸ் வேல ஏர்ன் பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியம். நல்ல விதத்துல நீங்க செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களும் அன்பு கொண்டு செஞ்சீங்கன்னா உங்களை சுத்தி எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நீங்க வெற்றியாளர்களா இருப்பீங்க. ஸோ வாழ்த்துக்கள். இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி. பணிகளுக்கு சிறப்பு செய்த டின்னர்வீல் சங்கத்திற்கும் ரோட்டரி உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றி. அடுத்தபடியாக மகளிர் தினத்தையொட்டி கணிதவியல் துறை உதவி பேராசிரியை பா. வஞ்சிக்கொடி அவர்கள் நம்மிடம் ஓரிரு வார்த்தைகள் பேச உள்ளார். அவையில் அமைந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கும் அரங்கத்தை அலங்காக்கி கொண்டிருக்கும் மாணவ மாணவியருக்கும் என் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் கண்டென்ட்டுக்குள்ள போலாம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கொஞ்ச நேரத்துல முடிச்சேன். இன்னைக்கு கல்யாணம் ஆனவங்கள்ட்ட யாரையாவது போய் பேசி பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அம்பிட்டு பேரு அம்பிட்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க. ஒன்னும் இல்ல, ஒரு அரை மணி நேரம் போய் பேசி பாருங்க கல்யாண லைஃப் எப்படி இருக்குன்ட்டு. அப்படியே புலம்புன்னு புலம்புவாங்க. என்னை விடியான்னு சொன்னா கூட விட மாட்டாங்க. அவ்வளவு புலம்பிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு நான் யாரை பத்தி பேச போறேன்னா ஒருத்தர் ரெண்டு இல்ல 5 பேர்த்த கல்யாணம் பண்ணவங்களை பத்தி தான் நான் பேச போறேன். யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? யாரு ஏதாவது ஐடியா? திரௌபதன் மகள், அதனால திரௌபதி. பாஞ்சால நாட்டு இளவரசி, அதனால பாஞ்சாலி. எத்தனை பேர்த்த கல்யாணம் பண்ணியிருந்தாங்க? 5 பேர்த்த கல்யாணம் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்ப அவங்க நிலைமை எப்படி இருந்திருக்கும்? ரொம்ப மோசமா இருந்திருக்கும். நிஜமா இல்ல, அவங்க ரொம்ப நிதானமான பெண். அவங்க ரொம்ப நிதானமான பெண். எந்த சூழ்நிலையிலையும் தடுமாறாத பெண். ஸோ அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பாங்க? அவங்க லைஃப்ல ஒரு ரொம்ப இக்கட்டான ஒரு நிலைமை வந்துச்சு. என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஏதாவது ஐடியா? அவங்க லைஃப்ல நடந்த ரொம்ப இக்கட்டான நிலைமை என்ன நடக்குது அப்படின்னா, அந்த நிகழ்வை மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஒரு நாள் அரண்மனையில வந்து சூது நடக்குது. அதாவது இப்ப விளையாடுறீங்க இல்லையா ஆன்லைன் ரம்மி இருக்கு, அதே மாதிரி அப்பவே நடந்திருக்கு. ஸோ சூது நடக்குது அரண்மனையில. அப்ப வந்து பாஞ்சாலி என்னவா இருக்காங்கன்னா, ஒரு பீரியட் டைம் மானம் பறி போய் கொண்டு இருக்குதுன்னா அந்த இடத்துல ஹெல்ப் பண்ண பாருங்க கிருஷ்ணர். அவருதான் தாய் பெஸ்டி, அவருதான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிறதோட டெஃபினிஷன் வேற மாதிரி இருக்கு. ஆனா தாய் பெஸ்டி டெஃபினிஷன் அப்பவே கொடுத்தாச்சு. சரி, அதுக்கடுத்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா, துயில் உறிஞ்சு முடிஞ்சாச்சு, எல்லாமே நடந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் திருதராஷ்டிரன் வந்து சொல்றாரு. அதாவது யாருன்னா துரியோதனோட அப்பா, இங்க நடக்கக்கூடாத எல்லா விஷயங்களும் நடந்துருச்சு. உங்களுக்கு ஏதாவது வரம் வேணுமா, ஏதாவது வேணும்னா கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். சிறப்பாக உரையாற்றிய வஞ்சிக்கொடி அவர்களுக்கு நன்றி.
எங்க ரோட்டரியோட நல்ல ஒரு கார்டியல் கன்ஜீனியல் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல உங்களுக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் அவர் செஞ்சு கொடுக்குறாரு. அதுக்கு நாங்க மனமார்ந்த நன்றி அவருக்கு தெரிவிச்சுக்கிறோம். இன்னைக்கு அவர் இல்லைன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் இவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்லை. அப்புறம் அதுக்கு பேக்போன் எங்க செக்ரட்டரி மேடம், இந்த காலேஜ் செக்ரட்டரி மேடம், அவங்களுடைய கைடன்ஸ் அண்ட் இது இல்லைனாலும் நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் இவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்லை. ஸோ on behalf of the Rotary and Inner Being, I will express heartfelt gratitude to all of you and the college management. Thank you. And also the students. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे